بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ویورز، گوٹ فارمنگ پر مشتمل ایک انتہائی انفارمیٹو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک ضروری گزارش ہے، لائک اور شیئر اور نیو ویورز کے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر فارمر کا انٹرویو جو ہے وہ پوسٹ کرنا ہمارے لیے اس سردی کے سیزن میں تھوڑا سا ناممکن ہے۔ انشاءاللہ کوشش کیا کریں گے کہ ہفتے میں 2-3 ویڈیوز ایڈ کر دیا جائے کیا کریں۔ ڈیلی بیسس کی بنیاد پر ہم کچھ مذہبی ویڈیوز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو ساتھ ساتھ میں مذہبی تربیت بھی کی جائے۔ تو چلیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، گوٹ فارمنگ کی طرف آتے ہیں۔ تو سردیوں کا اس سیزن کی آمد ہے، بلکہ لاہور میں کچھ علاقہ جات میں آج بروز ہفتے کے دن ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی دیکھنے میں آئی ہے، اور زلزلے کے بھی پاکستان کے بہت سارے علاقہ جات میں لاہور سمیت شدید قسم کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ تو گوٹ فارمنگ کے حوالے سے کہ سردیوں میں نمک کا استعمال جو ہے وہ بھی اپنی گوشت کو کروانا چاہیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی نے نمک رکھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ کافی مقدار میں رکھا ہوا ہے۔ اور سردی کے حوالے سے جو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، ڈیسیزز جو بہت زیادہ گوشت پر اٹیکس کرتی ہیں، وہ سردی کے سیزن میں کرتی ہیں۔ اور موٹیلٹی جو ہوتی ہے گوٹس کی اور گوٹس کے بیبیز کی، وہ بھی سردیوں کے سیزن میں تقریباً 60% ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے پی پی آر کی ویکسینیشن کا طریقہ کار بھی ہم نے آپ کے ساتھ پہلی ویڈیوز میں شیئر کیا ہے۔ پی پی آر کے ساتھ ساتھ ای ٹی وی کی ویکسینیشن وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ پی پی آر چونکہ ایک مہنگی ویکسین ہے، لیکن آپ اگر ٹرائی کریں تو وہ آپ کے پاس 2 4 6 10 گوٹس ہیں جن کے پاس وزار ہے، بڑی اماؤنٹ خرچ نہیں کر سکتے، تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے قریبی جو بنیادی مرکز صحت ہیں ویٹرنری کے، سرکاری طور پر ہر علاقے میں یو سی لیول پر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مہیا کیا گیا ہے، ان کے پاس یہ ویکسینیشن جو ہے وہ فری میں ملتی ہے اگر اویلیبل ہو۔ موسٹلی تو اویلیبل ہوتی ہے، ہم لوگ پرسو نہیں کرتے، رابطہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ویکسینیشن جو ہے وہ اس سے ہم استفادہ حاصل نہیں کر پاتے۔ ای ٹی وی کی ویکسینیشن اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں تو وہ میکسیمم 150-170 روپیز یعنی 150 60 70 روپے تک دستیاب ہے، اور اس کے اندر جتنی ویکسین ہوتی ہے وہ 60 بکریوں کے لیے کافی ہوتی ہے۔ 60 سے لے کر آپ 100 کو بھی کر سکتے ہیں، 1 cc پہ اس کی ڈوز کرنی ہوتی ہے۔ اور ویکسینیشن کے متعلق کچھ میرے دوست ویورز یہ کویشچن کرتے ہیں کہ ویکسینیشن کیا ہم گبن بکری کو کر سکتے ہیں، کیا ہم تازہ سوئی ہوئی بکری کو کر سکتے ہیں جسے وہ ابھی ڈلیوری سے فارغ ہوئی ہے؟ تو بھائی جان کوئی بھی ٹائم پیریڈ ہو، کوئی بھی ہو، آپ ویکسینیشن کر سکتے ہیں، چاہے گبن ہو، 2 دن کی ہو، 10 دن کی ہو، 4 ماہ کی ہو، 4.5 ماہ کی، آپ ان کو ایزیلی بلا خوف و خطر یہ جو ویکسینیشن ہے ای ٹی وی کی اور پی پی آر کی یہ کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ پی پی آر اور ای ٹی وی کچھ لوگوں کچھ ابہام پایا جاتا ہے کہ ای ٹی وی یا پی پی آر کی ویکسینیشن کو اکٹھا کرنا چاہیے یا علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز سب سے ایک ضروری گزارش ہے، یہ تمام آپ نوٹ کر لیں۔ تو ایک بات اور ایڈ کرتا جاؤں کہ چاہے وہ بیبیز ہوں، چاہے وہ بڑی گوٹ ہو، اس کا وزن 5 کے جی ہو یا اس کا وزن 50 کے جی ہو، 1 سی سی یعنی 1 سی سی ہی ویکسینیشن جو ہے وہ زیر جلد استعمال کی جائے گی۔ نہ اس کو گوشت میں لگانا ہے، نہ اس کو آپ نے وین میں لگانا ہے، نہ جلد کے اندر لگانا ہے، بلکہ زیر جلد۔ وہ طریقہ کار میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو ویو بھی کروا دیا ہے ایوب بھائی، کس طرح کیسے وہ کورس کو جو ہے وہ ویکسینیشن کر رہے ہیں۔ تو دوسری گزارش یہ جو پہلے کی طرف آتے ہیں کہ پی پی آر اور ای ٹی وی کی ویکسینیشن کے درمیانی وقفہ کتنا ہونا چاہیے، کیا کٹھی کر سکتے ہیں؟ تو گزارش ہے کہ کٹھی آپ ان کو ویکسینیشن نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے پہلے پی پی آر کی ہے تو میکسیمم 15 دن کا وقفہ
हाँ, अगर 10 दिन के बाद भी आप करना चाहें दूसरी वैक्सीनेशन पीपीआर के बाद ईटीवी की, इनमें से जो मर्ज़ी आप पहले कर लें, जो मर्ज़ी बाद कर लें, इस चीज़ की कोई कैद नहीं है कि पीपीआर पहले करेंगे या ईटीवी बाद पहले करेंगे। कोई भी आप किसी भी वक्त वैक्सीन जो है वो इनको कर सकते हैं, चाहे पीपीआर की पहले कर लें या ईटीवी कर लें। पीपीआर और ईटीवी में मैं फिर रिपीट करता जाऊं कि 10 से 15 दिन का वक्फा जो है वो लाजमी है। बेहतर है कि आप 15 दिन का वक्फा कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं या आपको याद आ गया है तो 10 दिन के बाद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चाहे आपकी गोश्त दूध देती हूँ, गब्बन हूँ, जो भी है उनको दे दें। दूसरी बात, सर्दियों के सीज़न में टेम्परेचर के हवाले से बात हो रही थी कि टेम्परेचर की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। जहाँ कहीं भी आपने गोश्त रखी है, अगर धूप निकलती है तो इनको धूप भी लाजमी लगवाएं। तो अगर धूप नहीं निकलती तो कोशिश करें आप इनको क्लोज बंद कमरे में ही रखें, और वहाँ पर भी टेम्परेचर का बहुत सारा ख्याल रखना चाहिए। अगर तो बंद कमरा है दरवाजे वाला तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप पॉलीथीन की शीट्स या ये जो फ्लेक्सेस में कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कल एक फार्म का विज़िट किया था गालबन, वो वीडियो भी मैंने ऐड की है कि वहाँ पर उन्होंने आग भी जलाई हुई थी। आग तो खैर नहीं जलानी चाहिए क्योंकि ये जानवर होते हैं, इनको इतनी समझ नहीं होती, ये इनको हरारत मिलती है, सुकून मिलता है, तो ये आग के बहुत ज़्यादा करीब जाते हैं। तो उसमें बहुत सारी गोड्स के जलने का, डैमेज होने का, और अल्लाह ना करे अगर बेबीज़ हों तो उनकी मोर्टेलिटी जो है वो भी पॉसिबल होती है, वो भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए आग ना जलाई जाए तो बेहतर है आप ऐसे ही टेम्परेचर को मेंटेन करें। और कुछ दोस्त जो हैं वो पक्के फर्श पर गोट्स को जो है वो करवाते हैं। सर्दियों गर्मियों में तो ज़ाहिर है आप पानी डालकर उसको ठंडा कर सकते हैं, बट सर्दियों में जो फर्श होता है पक्का, वो या ईंटों वाला, कच्ची ईंटों वाला फर्श हो तो वो भी ठंडा हो जाता है। तो गोट्स की मोर्टेलिटी में या डिसीज़ में इजाफे की मेन वजह यही पाई जाती है कि जब इनकी खुरियाँ, पाँव जो है वहाँ से ठंडक जो है वो सरायत करती है, इनको ठंड मिलती लगती है, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वहीं से तमाम प्रॉब्लम्स का आगाज़ होता है। फिर वो वीकनेस की तरफ चली जाती हैं या उनको नज़ले की शिकायत हो जाती है। और पीपीआर और ईटीवी के लिए भी ऐसी सूरत हाल में इन पर अटैक्स करना बहुत आसान होता है। मोस्टली तो आजकल लोग लूसन यूज़ कर रहे हैं, और लूसन के यूज़ की वजह से या पूरी फुली तौर पर लूसन के अलावा बरसीन के इस्तेमाल की वजह से, यानी सब्ज़ चारे की वजह से बहुत सारी गोट्स को जो बड़ी बीमारी आ रही है वो आ रही है मोशंस की। और मोशंस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे नीम हकीम, माजरत के साथ कोई अगर सुन रहा हो डॉक्टर भाई, तो भाई मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है, आप फ्री एंड फेयर काम करें, लेकिन जो ट्रेंडिंग जो बनता है आपका उस तरीके से काम करें। तो मैं गुजारिश करूँगा कि पर गोट्स, मैंने पहले भी एक वीडियो की थी कि पर गोट्स आप इनको फ्लैजिकल के साथ साथ इंटॉक्स एक एक पीस कर 3 टाइम यूज़ करवा दें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर रिकवरी पॉसिबल हो जाएगी। अगर ये नहीं हो सकता, आपके पास गोट्स ज़्यादा हैं, 20-30 से ज़्यादा हैं, तो आप बेहतर है कि बाज़ार से काओलिन पाउडर जो है वो परचेज़ कर लें। अब काओलिन पाउडर जो है वो बहुत अरसे से ना सिर्फ गोट्स पर, कैट्स पर, बल्कि हर तरह के जानवरों पर उसका इस्तेमाल होता आया है, बल्कि एक साल से ये पुरानी दवाई है। स्पेलिंग में इसके आपको बता देता हूँ, KAOLIN। ये एक पाउडर है। ये पहले तो इसकी पैकिंग जो है तकरीबन वो 250 ग्राम में होती थी, तो मे बी अब इसकी पैकिंग जो है वो छोटी भी, थोड़ी छोटी पैकिंग में भी अवेलेबल हो। अगर इस तरह अवेलेबल नहीं है तो आप इंटॉक्स और फ्लैजियल, वो आम टैबलेट्स खुली भी मिल जाती हैं और पैकिंग में मिल जाती हैं, और लूज पैकिंग में भी मिल जाती हैं। लाहौर में तो इसका एड्रेस मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से मिलेंगी, वो आप मेरे से इंशाल्लाह व्हाट्सअप नंबर में ऐड कर दूंगा, वहाँ पर आप व्हाट्सअप करें, वो आपको मैं बता दूंगा कि लूज़ पैकिंग में कहाँ से मिलेंगी। बाकी काओलिन पाउडर जो है वो भी वहीं से अवेलेबल होगा, और ये मोस्टली आम स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं होगा। ये सिर्फ अलाउड होता है वेटरनरी स्टोर पर, जहाँ पर जानवरों की मेडिसिन होती हैं वहाँ पर ही अवेलेबल होता है।
عام سٹورز پر میڈیکل سٹورز پر نہیں ہوتا۔ فلیجیل اور انٹاکس پی، یہ ان ٹیبلٹس کے نام میں بار بار رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہر علاقے میں پاکستان میں لوکلی سطح پر ہر جگہ کسی بھی میڈیکل سٹور پر آپ جا کے ڈیمانڈ کریں تو آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ شیئر کرنے والی رہ جاتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔